بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی سیکھو کہ بے شک وہ تمہارے دین میں سے ہے۔ مرکب جاری کی طرف ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ اردو میں جس طرح کہتے ہیں مسجد میں، آپ کہاں ہیں؟ میں مسجد میں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہاں ہیں؟ میں گھر میں ہوں۔ تو میز پر، جس طرح سے یہ موبائل میز پر ہے، آگے دفتر کی طرف، آفس کی طرف۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفس کی طرف جا رہا ہوں، دفتر کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ گھر سے، میں گھر سے 4 بجے نکلوں گا، جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو پارٹ کون کون سے ہیں؟ حرف جار اور دوسرا اسم مجرور۔ جب بھی حرف جار آئے گا کسی اسم سے پہلے، تو وہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دے گا، حالت جر میں لے جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ ہر اسم کی بنیادی حالت رفع حالت ہوتی ہے، مرفوع حالت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو آج مجرور ہونے کی، ابھی تک تو ہم نے صرف پریکٹس کی تھی نا کہ مجرور کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، تو آج آپ وجوہات اب پڑھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ 2 پیش سے 2 زیر میں چلا جاتا ہے، 1 پیش سے 1 زیر میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ تو اس کی جو پہلی بنیادی وجہ ہے کہ حرف جر اس اسم سے پہلے ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اردو کے اندر حرف جر بعد میں آتا ہے، حرف جر اردو میں اسم کے بعد آتا ہے، لیکن عربی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حرف جر پہلے آتا ہے، من سے کا ترجمہ ہوتا ہے من، من پہلے آئے گا اور اس کے بعد گھر آئے گا۔ گھر کا ترجمہ البیت، بیتو، بیتن یا البیتو، ٹھیک ہے۔ تو البیتو ہے اصل لفظ، تو البیتو من آ گیا، تو من نے البیتو کی شکل چینج کر دی، زیر میں لے کے چلا گیا۔ با کے نیچے، تا کے نیچے زیر ہے، وہ زیر ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اس کے شروع میں من آ گیا، تو من نے کیا کیا؟ البیتو کو البیتی کر دیا۔ تو یہ آپ نے آج سیکھ لیا کہ حرف جار کسی بھی اسم کی جر میں جانے کی پہلی وجہ کہ اس اسم سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے۔ جب یہ ملا کے پڑھیں گے تو من ہے اور البیت ہے، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا من البیتی، کیونکہ ملانے کے لیے نون کے اوپر زبر دینا پڑتا ہے۔ صرف یہ من ایک ایسا ہے جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، ورنہ ایسے کسی بھی الفاظ، جب یہ جس طرح نون ساکن ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ جو ہے نا، من کے علاوہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں اکثر زیر دے کے ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ من البیتی سے کیا ہو جائے گا؟ من البیتی۔ جارہ کو دیکھتے ہیں کہ حروف جار کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حرف جار کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، جس میں سے پہلا حرف ہے با۔ پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ با کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، سے، پر، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے ود، ساتھ، ان، میں، فرام، سے۔ یہ تینوں ترجمے جو ہے نا با کے، با کا جب بھی کسی اسم سے پہلے با لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اب اردو میں جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے اسی حساب سے ترجمہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم انشاءاللہ یہ استعمال بھی کریں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ جس طرح سے یہاں پہ ہے بخیرن، بخیرن، خیرن تھا، خیرن سے پہلے با آ گیا تو بخیرن ہو گیا، رن سے رن ہو گیا، بخیرن اس کا ترجمہ ہو گیا خیریت سے۔ انا بخیرن، میں خیریت سے ہوں، میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ اب یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ تو بخیرن، خیریت سے یا خیریت کے ساتھ۔ دوسرا لفظ حرف ہے لام زیر لی۔ یہ لام زیر لی، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، واسطے، ٹھیک ہے جی۔ اور انگلش میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ فار، ایف او آر، فار، ٹھیک ہے جی۔ لی ولدن، ولدن تھا لفظ، ولدن سے شروع میں لام زیر لی لگ گیا تو لی ولدن، لی ولدن ہو گیا۔ اور ترجمہ کیا آئے گا؟ لڑکے کے لیے، لڑکے کے لیے۔ آگے ہے تا، یہ اس کا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کسی اسم سے پہلے تا آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ جو اسم ہوگا اس کو ہر جر میں لے جائے گا، 2 زیر یا 1 زیر میں لے کے چلا جائے گا ایک، اور دوسرا اس میں قسم کا مفہوم پیدا کر دے گا۔ کیسے؟ بائی یا آف اوتھ، ٹھیک ہے، یہ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تاللہ، یہ تھوڑا ہا جو ہے وہ غلط لکھ دیا گیا ہے، اللہ ہی، اللہ تھا، اللہ سے پہلے تا آ گیا تو تاللہ ہی ہو گیا، تاللہ ہی، تو اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ کی قسم،
لیکن یہ پرانے ٹائم میں یہ تاللہ ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن ابھی جو عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ واللہ ہی استعمال ہوتا ہے، واللہ اللہ کی قسم، یہ واو بھی قسم کا معنی دیتا ہے، واللہ اللہ کی قسم، والعصر عصر کے وقت کی قسم، والفجر فجر کی قسم، والتین تین کی قسم، ٹھیک ہے جی، یہ ساری جو ہے نا وہ قسمیں ہیں۔ چلے جی، من کا مطلب ابھی بھی ہم نے پڑھا سے، اور انگلش میں فرام، من بیتن گھر سے، من بیتن گھر سے، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ، ود ساتھ، آئی ود یو، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے جی، مع زیدن زید کے ساتھ، انا مع زیدن میں زید کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے جی، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، تو زید کے ساتھ، مع زیدن زید کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں، کا مطلب ہوتا ہے جیسا، مانند، ایز، لائک، کل قمری چاند کے جیسا، چاند کی مانند، چاند کے جیسا، چاند کی مانند، کل اسدی شیر کی مانند، شیر کے جیسا، تو کا جس کے ساتھ اسم کے پہلے کا آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کی مانند، جیسا، کل اسدی شیر کے جیسا، کل قمری چاند کے جیسا، ٹھیک ہے جی، واو، یہ واو آ گیا، یہ بھی قسم کے لیے، تو قسم کے لیے دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک تا اور ایک واو، ٹھیک ہے جی، تو واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واللیل رات کی قسم، ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو بتائیے رات کی قسم، ٹھیک ہے جی، ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، سے یا بارے میں، ٹھیک ہے جی، اباؤٹ، انسن، یہ خاص طور پر آپ حدیث اگر پڑھیں گے نا عربی میں تو تقریباً ہر حدیث میں تقریباً آپ کو یہ شروع سے ہی مل جائے گا، شروع میں جو ہے نا دو تین لفظوں میں ایک یہ ہوگا، انسن، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو یہ سارے حدیث میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت واضح پہ مل جائے گا، تو انسن، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس سے، ٹھیک ہے جی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، انگلش میں ان، فی المسجد، مسجد، ٹھیک ہے، زیدن فی المسجد، زید مسجد میں ہے، انا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ سارا، انت فی المسجد، کیا تو مسجد میں تھے، نعم، ہاں، یس، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، ٹھیک ہے جی، آن، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، تو دیکھو محمد دن تھا، علی آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، محمد دن ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آگے الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کی طرف، الہ کی طرف، ٹورڈز، ٹو یا ٹورڈز، جس طرح خط لکھتے ہیں انگلش میں تو ہم ٹو لکھتے ہیں، ٹو دی ہیڈ ماسٹر کی طرف، ٹھیک ہے جی، یا ٹورڈز کس طرف، الی السماء آسمان کی طرف، مرکب جاری کی اب ہم یہاں پہ مثالیں دیکھتے ہیں، تو جی حروف اور اس کی مثالیں کہ یہ کس طریقے سے اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے کچھ قرآن کی مثالیں ہوں گی تاکہ چیزیں آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں، من کا مطلب کیا ہوتا ہے، سے، شرن کے آگے من لگا دیا گیا تو شرن کیا ہو گیا، شرن ہو گیا، شرن کیا ہو گیا، شرن ہو گیا، تو شرن ہونے کی کیا وجہ ہے، زیر میں جانے کی کیا وجہ ہے، شروع میں حرف جار لگ گیا، من لگ گیا، من حرف جار میں سے وہ اپنے بعد والے اسم کو دو زیر میں تبدیل کر دیتا ہے، رمز لی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیے، واسطے، اللہ سے کیا ہو گیا، للہ، زیدن سے کیا ہو گیا، لزیدن، زیدن سے لزیدن، اللہ سے للہ، ٹھیک ہے جی، الحمد للہ، کا مطلب مانند، جیسا، ٹھیک ہے جی، کیا مثال دی تھی میں نے، الاسد سے کل قمر، پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا الاسد سے کیا ہوا، کل اسدی، الاسد سے کل اسدی، اسد کیا ہو گیا، اسد دی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، القمر رو تھا وہ کل قمر ری ہو گیا، ان کا مطلب کی طرف سے،
تو ابو ہریرہ سے ان ابی ہریرہ، ابو سے کیا ہو گیا؟ ابی ہو گیا. ابو ہریرہ، ابو سے پہلے ان آیا تو کیا ہو گیا؟ ابی. ورنہ وہ یاد رکھے ان اناسن. ٹھیک ہے جی. تو آگے سمجھ میں آپ کو کلیئر ہے؟ ماشاءاللہ. آگے چلیں کرتے ہیں مرکب جاری کا استعمال. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے انشاءاللہ ترجمہ بھی کرنا ہے. فی حدیقتن، حدیقہ کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ باغ. باغ. فی حدیقتن ترجمہ کیا ہوگا؟ باغ میں. اچھا، تو اب میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ یہ حدیقہ جو ہے یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ جر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. گولتا آ گئی. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے واحد ہے، مذکر ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. تو معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ مشکل صرف نہ کرنے تک ہوتی ہے، جب کرنا شروع کر دیں کام تو پھر مشکل نہیں رہتا. ٹھیک ہے. ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی سی کوشش کرو. آپ یہ نہیں دیکھو یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنا حصہ ڈالیں پھر دیکھیں ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ ہوگا کسی باغ میں یا ایک باغ میں. نکرہ کا ترجمہ عام طور کوئی، کسی، ایک، یہ جو ہے نا وہ سینٹنس کے حساب سے جو ہے نا یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. کسی باغ میں، کوئی باغ میں، ایک باغ میں، تو یہ ترجمے سب اس کے اندر استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو لفظ دیکھا ہے تو اس میں لفظ میں جو پڑھا ہے نا وہ سب بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے لیے ایک لفظ جو ہے نا وہ 2-3 منٹ تک بھی آپ کو جو ہے نا وہ بزی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہے فی الحدیقتی، اس کا ترجمہ بچہ آپ بتاؤ. باغ میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ کسی باغ میں یا ایک باغ میں نہیں ہو سکتا. ہاں، جب خاص ہو جاتا ہے تو بس کوئی، کسی، ایک، یہ نہیں استعمال ہوگا. باغ میں کیا ترجمہ ہوگا؟ باغ میں. کیونکہ یہ الحدیقہ جو ہے اب کیا ہو گیا؟ یہ خاص باغ ہو گیا. خاص معرفہ ہو گیا. اللہ گیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. باغ میں. اب یہ بتائیے کہ یہ الحدیقہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیسے پتا چلا؟ بولتا. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. معرفہ ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفی. من ترابن، تراب کا مطلب مٹی. تو من ترابن. جی رضوان بھائی. مٹی سے. من ترابن. ٹھیک ہے جی. خلقک من ترابن، اس نے پیدا کیا آپ کو مٹی سے. ٹھیک ہے جی. تراب مٹی یعنی کہ نکرہ آ گیا تو ترجمہ میں کیا فرق آئے گا؟ کسی سے. ٹھیک ہے جی. تراب مٹی. اچھا جی. منت تراب، منت تراب مٹی سے. وہ کیا تھا؟ کسی مٹی سے. یہ کیا ہو گیا؟ مٹی سے خاص. اب یہاں پہ پتہ ہے کہ کس مٹی کی بات ہو رہی ہے. جب نکرہ تھا تو پتہ نہیں تھا کون سی مٹی ہے، لیکن جب یہاں پہ معرفہ ہو گیا، التراب ہو گیا، اب پتہ چلا کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس مٹی کی بات ہو رہی ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ترجمے میں بھی آپ نے دیکھا کہ معرفہ نکرہ کو رکھا گیا تاکہ وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کا تھوڑا سا مزید کلیئر ہو جائے. رہے گا یاد انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بالوالدینی. جی ریحان بھائی. والدین کے ساتھ. کوئی آیت سنا دیں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ. اور یہ احسان جو ہے نا، یہ جو ہم اردو میں عام طور پر ہمیں بعض اوقات قرآن پاک کے ترجمے میں ملتا ہے نا، نرمی سے بات کیا کرو، خوش اخلاقی سے بات کیا کرو. احسان کی بات الگ ہے. احسان نماز ایسے پڑھو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ درجہ ہے احسان کا. آگے چلتے ہیں. علی صراطن، علی صراطن راستے پر. خاص راستے پر یا عام راستے پر؟ عام راستے پر. کسی راستے پر، ایک راستے پر. ٹھیک ہے جی. ہے عام راستہ. اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम, वहां पे क्या है, खास रास्ते की बात हो रही है, अपनी अपनी मर्जी के रास्ते पे नहीं। मैं दावत और तबलीग तो करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, नमाज तो पढ़ूंगा, ज़कात नहीं दूंगा, तो ठीक है ना, तो खास रास्ते की बात हो रही है, और उस रास्ते के अंदर पूरे का पूरा दीन आता है। नमाज पढ़ के समझ लिया कि बस सब काम हो गया, रोजा रख के सब काम हो गया, नहीं। बंदा जो है 24 घंटे का मुसलमान है, 24 घंटे का अल्लाह का बंदा है, और हमारा दीन 24 घंटे के ऊपर है। सुबह उठने से लेकर, दुआ पढ़ने से लेकर, नाश्ता करने से लेकर, वॉशरूम जाने से, निकलने से, खाना, कपड़ा पहनना, बाहर घर से निकलना, रास्ते के ऊपर वो करना, ऑफिस जाना, रिस्क हलाल कमाना, ठीक है ना, अखलाक, इस पूरे का पूरा 24 घंटे का जो है ना, वो इंसान जो है वो क्या है, अल्लाह सुब्हानो तआला का बंदा है। बंदा, बंदा की अरबी क्या है, अब्द। अब्द कहते हैं गुलाम को, और कैसा गुलाम, किराए का गुलाम नहीं, ऐसा गुलाम जो खुश होके जो है ना वो अपना हक अदा करे, और हर वक्त तैयार रहे कि मेरा मालिक मुझे हुक्म तो दे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1450 साल से हुक्म आया हुआ है, और हम कहते हैं कि आता रहे। एक व्हाट्सएप का मैसेज हम मिस नहीं कर सकते, एक व्हाट्सएप का मैसेज हम मिस नहीं कर सकते, 1 घंटे के लिए भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। आपने देखा होगा नमाज में यूं सलाम फेरते हैं, फौरन मोबाइल निकाल के देखा कोई क्या, पता नहीं कौन सी कयामत आई हुई है। तो वो जो जिसके बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, 1450 साल से हमारे इनबॉक्स में आया हुआ है मैसेज, उसको पढ़ने की कोई जहमियत नहीं है, उसके रिप्लाई देने की कोई जहमियत नहीं है, अगर उसमें कोई ऑर्डर आया हुआ है तो उस पर अमल करने की कोई जहमत नहीं है। तो आप सोचे ना, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक में बार बार क्यों फरमाया है, हमने तुम्हारे अंदर निशानियां रखी हुई हैं, तुम्हें अकल नहीं है, बार बार आता है कुरान पाक में, क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम समझते नहीं हो। तो गौर फिक्र करने की बात है कि ये कुरान पाक का सीखना समझना कोई आम बात नहीं है, इसके बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं जी, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, ठीक है जी। अब आ गया यहाँ पे माशाल्लाह से, सुबह हमारी आंख नहीं खुलती मगर ये आवाज जो है वो हमारे कानों में आती है जी। तो रेहान भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसमें आपको कोई मुरक्कब जारी, हरफे जार कुछ नजर आ रहा है, मिनन नौम। चलें जी, अब मिनन नौम तो हो गया, मुरक्कब जारी। मिनन नौम को छोड़ के शुरू में बताएं अस्सलातु खैरुन, ये क्या है, अरबी पढ़ चुके हैं हम, क्या है जी, वो तो खास हो गया, तर्जमा क्या होगा, नमाज बेहतर है। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। ये जुमला फेल से शुरू हो रहा है, इसम से शुरू हो रहा है, इसम से शुरू हो रहा है, तो इसम से शुरू हो रहा है तो कौन सा जुमला हो गया, जुमला इस्मिया हो गया, ठीक है जी। तो अब ये बताइए कि जुमला इस्मिया के कितने दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मुब्तदा, दूसरा खबर। तो इसमें मुब्तदा कौन है, अस्सलातु, ठीक है जी। मुब्तदा किसे कहते हैं, जिससे जिस इसम से जुमला शुरू हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और खैरुन इसमें क्या है, खबर है, ठीक है जी। मुब्तदा और खबर मिलके क्या बना, जुमला इस्मिया, और उसके आगे लग गई मिनन नौमी मुरक्कब जारी। तो ये देखें, अब आपको मुरक्कब जारी भी आ गया और जुमला इस्मिया भी आ गया, और ये कंप्लीट जुमला बन गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये अरबी आपकी सही मानों में शुरू हो चुकी है। हाँ जी, ठीक है जी। अल किताबु अलल मक्तबी, जी शान भाई, अल किताबु अलल मक्तबी, तो इसमें मुझे पहले बताएं कि हरफ जर कोई नजर आ रहा है आपको, अला हरफ जर है, ठीक है। अब ये बताइए कि अला के बाद जो इसम है वो उसकी हालत क्या है, उसकी हालत मजरूर है। जब इसम हालत आपको हरफ जर नजर आ रहा हो और उसके बाद वाला इसम मजरूर हालत में नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी के कम से कम कितने पार्ट होते हैं, दो, कौन कौन से, हरफ जर, इससे मजरूर, हरफ जर इससे मजरूर, इसमें हरफ जर कौन सा है, अला, और इससे मजरूर कौन सा है, अल मक्तबी। किताबु, किताब, अलल मक्तबी, मेज पर है,
अब ये जुमला जो है इसम से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है? इसम से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुब्तदा इसम से शुरू हो रहा है तो जुमला इसमें हो गया। जुमला इसमें हो गया तो इसके कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्से को क्या कहते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा कौन है यहाँ पे? अल किताब हो गया। और दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं? खबर। खबर क्या है यहाँ पे? अलल मकतबी। खबर का मुतबादिल इसी को माना जाता है, ठीक है जी। तो ये फिर खबर की जगह जो है ना वो यही ले लेते ले, यानी कि यहाँ पे मुरक्कब जारी एज अ खबर बन के आ रहा है, ठीक है जी। मुरक्कब जारी यहाँ पे खबर बन के आ रहा है, ठीक है जी। इंशाल्लाह। किताब डेस्क पर है या किताब मेज पर है? जी। अल कलमु अल सरीरी। जी रिजवान भाई, ठीक है जी, जबरदस्त। अल कलमु अल सरीरी, कलम जो है वो पलंग पर है, बेड पर है, बिस्तर पर है, ठीक है। और बकौल हमारे रिजवान भाई के मसहरी पर है। तो सब इस्तेमाल होते हैं। तो ये बताइए कि ये जुमला कौन सा है? जुमला इस्मिया है, माशाल्लाह। तो जुमला इस्मिया के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, मुब्तदा और खबर। तो इसमें मुब्तदा क्या है? अल कलम। और खबर क्या है? अल सरीरी। जी। मुरक्कब जारी जो है वो खबर बन के आ रही है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हुआ फिल बैती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? मैंने आपसे बताया था कि या तो इसम होता है और इसम के बारे में कोई खबर दी जाती होती है, या इसम की जगह पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे क्या कहते हैं? ज़माइर कहते हैं, जो इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह वो, आप, मैं, हम सब, आप सब, वो सब। तो ये सब क्या होते हैं? ज़माइर होते हैं। करूं ज़ैदुन फिल बैती, जैद घर में है, ठीक है। तो अब जैद की जगह मैं कहूंगा कि वो घर में है, तो हुआ वो फिल बैती, घर में है। वो क्या है? घर में है, ठीक है जी। एक मैंने आपको बता दिया, अभी आगे आपने तर्जुमा कर। हुआ वो फिल बैती, घर में है। हिया फिल मदरसती। हिया, हिया का तर्जुमा क्या है? वो एक मोनस, माशाल्लाह। तो हिया फिल मदरसती, तर्जुमा करें। वो एक मोनस मदरसे में है। इसका तर्जुमा स्कूल भी किया जाता है, ठीक है जी। तो वो मदरसा में है, ठीक है जी। हम फिल मस्जिदी, हम हम फिल मस्जिदी, वो सब मस्जिद में है, ठीक है जी। माशाल्लाह, वो सब मस्जिद में है, ठीक है जी। अब थोड़ी सी जो है ना वो हम कुछ पुरानी मिसालें देख लेते हैं, कुछ और कुछ दूसरी मिसालें। अल्हम्दुलिल्लाहि, इसमें कोई मुरक्कब आपको नजर आ रहा है? मुरक्कब जारी पूरा पढ़े ना। मुरक्कब जारी क्या? सिर्फ मुरक्कब जारी पूछा जा रहा है, सिर्फ उतना बताएं। मुरक्कब जारी कोई नजर आ रहा है आपको? क्या है? मैं देखें जी, मैं हरफ जर नहीं पूछ रहा। जब हरफ जर पूछूंगा तो आपने बताना है ली। जब मैं पूछ रहा हूँ मुरक्कब, तो मुरक्कब जारी नजर आ रहा है, और मुरक्कब जारी क्या है? लिल्लाही, ठीक है जी। अब मैं पूछूंगा कि मुरक्कब जारी में कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हरफ जर और इससे मजरूर। हरफ जर कौन सा है? लाम ज़ेर ली। इससे मजरूर कौन सा है? अल्लाह ही। तो बन गया लिल्लाही, ठीक है जी। जब मैं हरफ जर पूछूं तो फिर बताना लाम ज़ेर ली। जब मैं पूछूं मुरक्कब, मुरक्कब जारी, तो फिर पूरा पढ़ना है लिल्लाही, ठीक है जी। और जब मैं पूछूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्या है, तो फिर आपने कहना है कि ये जुमला इस्मिया है, ठीक है। ये मैं बार बार पूछूंगा, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है ना ये इस तरह से समझाया नहीं जाता। तो उस वजह से क्या होता है कि एक बार पढ़ा के चले जाते हैं और टीचर कहता है आसान बात है, वो समझ में आ गई होगी, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो वो गेट नहीं कर पाता कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इतने आसान अल्फाज उसको आते भी हैं, लेकिन उसको जवाब नहीं देना आता, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह है, मुरक्कब जारी कौन सा है इसमें? लिल्लाही, ठीक है। इसमें हरफ जार कौन सा है? लाम सिरली, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्या है? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में कौन दो पार्ट? मुब्तदा खबर। मुब्तदा क्या है? अल्हम्दु, और खबर लिल्लाही। अल्हम्दु लिल्लाही, तर्जुमा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ठीक है जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाही, रिहान भाई। जी, ये मुरक्कब जारी क्या है इसमें?
मुरक्कब जारी क्या है इसमें? बा मुरक्कब जारी है। अच्छा, हर्फ जार क्या है? अच्छा चलो आ गए जगह पे, ठीक है, सही रहे, ये होता है जवाब इनको ट्रैक पे लाने का। ठीक, हर्फ जार क्या है? बा। और इसम मजरूर कौन सा हुआ बा की वजह से? बा के बाद क्या है? इस। देखें, एक चीज, चलो गलती की तो अच्छा है, आप लोगों के लिए यहाँ पे फायदा हो गया तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, गलती करना भी बड़ा अच्छा होता है, जिस तरह भाई ने की है अभी। तो हमेशा हरफे जर के बाद वाला इसम देखना है, उससे आगे वाले नहीं देखने आपने। आपने हरफे जर बा है, बा के बाद देखना है कौन सा लफ्ज है, तो वो है इस्म। ठीक है, तो वो इस्मी हो गया, हालत जर में आ गया। हाँ, तो उसके बाद दूसरा तीसरा चौथे वो लफ्ज नहीं देखने आपने। वो भी असर हो सकता है, लेकिन आपने इमीडिएटली क्या देखना, पहले पहले को देखना, पहला छोड़ के आगे भी नहीं चले जाना। ठीक है जी, बी प्लस इस्म प्लस अल्लाह। ठीक है जी, तो ये बा की वजह से इस्मु इस्मी हो गया, बिस्मी हो गया, और अल्लाह जो है वो अल्लाह ही हो गया है। वो अल्लाह ही क्यों हुआ है, वो अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक बताएंगे। एक तो हुआ, दूसरा क्यों हुआ वो आपको नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह ही तर्जमा, शुरू कहां से आ गया बीच में? बा का तर्जमा से, इस्म का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह के नाम से, शुरू कहां से आ गया? तो ये मसला होता है जब उर्दू के अंदर हम तर्जुमे में लिख देते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो असल लफ्ज है अल्लाह के नाम से। हाँ, शुरू मैं कर रहा हूं, लेकिन वो भी हम बिस्मिल्लाह में लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह ये भी फर्क आपको मजीद क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाह ही, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। माशाल्लाह। ठीक है जी, समेतु, समेतु का मतलब होता है मैंने सुना। अन अभी आपने पढ़ा से, मैंने सुना से, किससे? रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल से। अन ने क्या किया? हरफ जर क्या है यहाँ पे रिजवान भाई? हरफ जर कौन सा है यहाँ पे? अन ने क्या किया? रसूलों को रसूली कर दिया, अन रसूलिल्लाह। ठीक है जी, तो समेतु मैंने सुना, अन से, रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब ये हदीस के अंदर जो है ना आपको यही अल्फाज मिलेंगे, अन, समेतु। ठीक है जी, लहुम फिद दुनिया, लहुम फिद दुनिया, इसमें मुरक्कब जारी कौन सा है? लहुम फिद दुनिया जी, हरफ जर कौन सा है? हरफ जर बता दो। फी हरफ जर है, फी के बाद अद दुनिया मजरूर है। माशाल्लाह, तो कैसे पता चला मजरूर है? हरफ जर है, हरफ जर के बाद इसे मजरूर होना चाहिए, अद दुनिया है, तो अद दुनिया यहाँ पे मजरूर आपको नजर आ रहा है? नाम है शायद इस वजह से। भाई जिस इसम के आखिर में अलिफ आता है ना, तो अलिफ के ऊपर तो कोई हरकत होती नहीं है। तो अद दुनिया एक ऐसा इसम है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो वो मबनी होता है। तो आखिरी हर्फ अगर अलिफ होगा तो अलिफ के ऊपर तो कोई हरकत होती नहीं है, तो रफा भी होगा तो यही होगा, नसब भी होगा तो यही होगा, और जर भी होगा तो यही होगा, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत आती नहीं है। तो पेश कैसे लगाओगे, जबर कैसे लगाओगे, जेर कैसे लगाओगे? ठीक है जी, बस फी ने बता दिया कि ये जो इसम है ये मबनी है या जो कुछ भी है। अब ये इसकी आखिर में अलिफ आ गया तो इसका हमें पता नहीं चलेगा, वो फी बता देगा कि भाई ऐसे मजरूर है। ठीक है जी, जलसत तालिबु अलल कुर्सी है, इसमें मुरक्कब जारी कौन सा है समझ भाई? मुरक्कब जारी कौन सा है? ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मुझे समझाना? मैंने कहा मुरक्कब, मुरक्कब का मतलब होता है कम से कम दो अल्फाज, कम से कम दो अल्फाज। तो दो अल्फाज अला, तो दो अल्फाज नहीं बनते ना, क्या बनते हैं? अलल कुर्सी ही, कुर्सी अलल कुर्सी, ये मुरक्कब हो गया, हरफ जर क्या हो गया? अला हो गया। ठीक है, हालांकि कितना आसान है, और हम जब शुरू में पढ़ाते थे तो हमें भी लगता था ये तो आसान है, तो हम लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब हमने कुछ मजीद कोर्स कराया तो हमें पता चला नहीं ये तो कोई बड़ा मसला है जिसे हम अहमियत नहीं दे रहे। तो इसी वजह से मैं फिर फोकस इसी पे करता हूँ कि जो जो चीजें हमें नजर आती हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर, तो उसको क्लियर करें। तो ये बार बार इस वजह से टोका जाता है, बार बार इस वजह से समझाया जाता है, ताकि आपको वो चीज बैठ जाए आपके जहन में। जलसा बैठा, तालिबु तालिब, तालिब इल्म बैठा, इल्म हासिल करने वाला बैठा, अलल कुर्सी ये कुर्सी पर। ठीक है जी, खरजत मुदर्रिसतु मिनल फसली, इसमें कोई मुरक्कब आपको नजर आ रहा है फहीम भाई?
مرکب کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ جی مرکب جاری نظر آ رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ من الفصلی، ٹھیک ہے، فصل کہتے ہیں کلاس کو، کلاس کو یا حصے کو، ٹھیک ہے جی، من الفصلی کلاس سے، خرجت وہ نکلی، کون نکلی؟ مدرسۃ، مدرسہ استانی نکلی، من الفصلی کلاس سے، جی ذهب زید الى المسجد، مرکب آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی رضوان بھائی؟ الى المسجد یہ کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، تو اس میں حرف جر کون سا ہے؟ الى، اور اس سے مجرور المسجدی، ذهب ترجمہ کریں گے ذهب زید الى المسجد، ہاں ذهب زید، زید گیا الى المسجد، مسجد کی طرف، یہ انشاءاللہ آپ سارے ترجمے خود کریں گے، اردو میں لکھیں گا اور آپ انشاءاللہ عربی کرو گے اس کی، ٹھیک ہے جی، ذهب زید، زید گیا الى المسجد، مسجد کی طرف، اب اس کو جہاں جہاں بھی بھیجنا ہے نا زید کو، تو بس الہ کے بعد وہ لگاتے جائیں اور وہاں وہاں پہنچاتے رہیں اس کو، خرج عرفان من البیت، جی من البیت، ماشاءاللہ، تو مرکب جاری کی الحمدللہ آپ لوگوں کو پہچان ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ایسا ہی ہے، تو ماشاءاللہ میں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی کہ بھائی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دوں، تو جزاکم اللہ خیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔